250 कोटी टका खर्च कराई जगन्नाथ मंदिर तैयारी कराई तार मुख्य या पछरे कौन भक्ति भावना ना कौन निष्ठा ना जगन्नाथ संस्कृति प्रति उत्कलीय संस्कृति प्रति जे तांकर एते भाव प्रेम आवेग उछुली पड़ा सेमती भी आम भाविबा भूल संपूर्ण भाव में राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित आगामी पश्चिमबंग आगामी इलेक्शन होगाक अच्छी पश्चिमबंगर बर्तमान जे मुख्यमंत्री अच्छा ममता बनर्जी से तांकर गोटे समग्र भारत वर्ष रे समग्र बेंगल रे पश्चिमबंग धारणा है सी हिंदू विरोधी नेता सबु बेले से पश्चिमबंग सरकार पश्चिमबंगर जिला प्रशासन पूर्व मेदिनीपुर जिला प्रशासन सबु बेले ओडिशा भितर पशिकी दीघाकर भित्तिभूमि विकास ना सबु बेले से पशिकी उपद्रव कर खुंट पचुंट ऑफिस तैयारी कर दुकान घर तैयारी कर भी आपड़ जेबे उदयपुर बेलाभूमि से बंगाली मानकर दुरात्म ही आप पाइबे बंगाली मान होउचंती इंडियार मोस्ट मुवेबल कम्युनिटी आपण जोठी की भारत वर्ष रे जिबे वृंदावन गार्डन जानतु शिमला जानतु कूर्ग जानतु केरला जानतु 10टी जदि आपण टूरिस्ट खोजिबे सेतिरु 7टी पाइबे बेंगली मान भारत वर्ष रे जो 3-4टी मंदिर शैली देखा जाए माने नागरा शैली ये आपणकर गोपुरम शैली आहूँ कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कलिंगर स्थापत्य शैली समग्र भारत वर्ष रे अनन्य ता संगे किए सामान हो पारे आपण मैंने टीवी रे भी देखिथिबे मीडिया सोशल मीडिया रे देखिथिबे जो दिन उद्घाटन है से दिन ओडिसी डांस से परिवेषण कराला को रवींद्र संगीत परिवेषण करालानी पश्चिमबंग गोटे राज्य गोटे 1000 वर्षर मंदिर खोजिले भी 30टा डिस्ट्रिक्ट बुलिया पड़ो 30टा मंदिर मिलबनी एत सहज मिलबनी आशा गोटे राज्य खाली खोर्धा जिला पुरी जिले में 1000 मंदिर मिल 1000 वर्षर आमर किंतु दुख होची या जगन्नाथ को लेकिन से बड़ी पकईदे राजनैतिक स्वार्थ पाई पर्यटन विकास पाई गोटे कथा मुझे कही रखे जगन्नाथ धर्म संस्कृति जदिव आजिकल रिलीजियस टूरिज्म गोटे डेभलप है किंतु तार अर्थ नुहे जे जगन्नाथ को लेकिन तुम से बेपार करने कि बड़ी पकईदेव आमर ये दुखटा हूँ 4.5 कोटी ओडियांकर बाबा को जो आघात लगी मुख्य उद्देश्य हूँ जगन्नाथ धाम बोली कहवा समग्र पृथ्वी रे जगन्नाथ धाम बोली जगन्नाथ धाम कहले बुझा जाए श्रीक्षेत्र पुरी वृंदावन धाम ये भुवनेश्वर रे एठी आपण जो ये बगीचा भितर जयदेव बाटिका भितर लाइट लगे कृष्ण मंदिर तैयारी करी कृष्ण को तैयारी करी कहबेटा वृंदावन धाम हम केबे नहीं एना अमिताभ बच्चन भाया अविकल लोक भी सी आसिक विभिन्न स्टेज प्रोग्राम कर अमिताभ बच्चन भाया देखा लोक मिले ता बोली कौन से अमिताभ बच्चन नहीं जाए मोदी भाया लोक भी बुलूँ अविकल मोदी भाया देखा सी मोदी ही पारे मोदी जी सी नरेंद्र भाई मोदी सी भारतर प्रधानमंत्री तेणु दीघा जगन्नाथ मंदिर ता जगार जगन्नाथ धाम लिखिदे कई धाम हो जापारे ता तो तम कलिकतार शंकराचार्य था ममता बनर्जी आज जहाँ कर सी एकुटिया किसी कर पकई ना लोकंर मानसिकतार परिवर्तन लोक बर्तमान सबुचे चाहते एंटरटेनमेंट पुरी आमर पूर्व सरकार कौन कले जगन्नाथ को केवल गोटे माने टूरिज्म डेस्टिनेशन हिसाब से गोटे माने परिणत करदे लोक जीवे से फूलकुंड थुआला रेसर्ट भाया कार्पेट पड़ा सी कौन से जगह जगन्नाथ मंदिर हूँ प्रत्येक ओडिया आस्था विश्वास धर्म क्षेत्र सेटा टूरिज्म क्षेत्र नुह सरकार ही से भूल कर मूलर आज ममता बनर्जी जो भूल कर जगन्नाथ मंदिर को लेकिन प्रतिष्ठा करके टूरिज्म को बढ़ावा चाहते से कहार किसी कहबार ना किंतु मन रखा हम जगन्नाथ धर्म संस्कृति ओडिया भाषा साहित्य सहित जड़ित होकर रही ओडिशार अस्मिता ओडिशार स्वाभिमान सहित जड़ित होकर रही सेटा को लेकिन कई खेल करें तमें टूरिज्म उन्नति कर टूरिज्म प्रचार प्रसार कर विराट मंदिर 100 महला मंदिर कर आमर किसी कहबार ना आमर कहबार ना किंतु धाम तुम कहीपर ना ये गोटे फंडामेंटाल जिन आमको मन रखा पड़ो पृथ्वी रे विभिन्न जगार जगन्नाथ मंदिर जो ये कौटी पत्थर जगन्नाथ मंदिर पत्थर विग्रह न था सबुठी काठरे विग्रह था निम काठरे दारू चयन करके नि जाए अमेरिका दारू चयन होगी जाऊँगी एठू जाऊँगी गजपति महाराज परामर्श में जाऊँगी पुरी श्रीमंदिर दईतापति मैंने भी जाऊँच सेवा ध्वजा करुँच कथाटा कि अलग से कहीं बद उपजुनी एठी बद उपजार उद्देश्य होठी लोक जगन्नाथ मंदिर आकृतिर गोटे मंदिर तैयारी करी बंगाली मानू कहुच्छी तुम पुरी जा आउ कि दरकार ना ये मंदिर रहा यहीटा हूँ महोदय यहीटा गोटे धाम जगन्नाथ ये अच्छा तेणु ओडिया संस्कृति सहित
এই যে ওড়িয়া সংস্কৃতি ওড়িয়া ভাবনা সহিত ওড়িশার अस्मिता सहित এই যে খেলিবা খেল খেলিবা এইটা ହିଁ ওড়িয়া ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଜିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବାଭାବକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ କିଛି ଲୁଚେଇବାର ନାହିଁ ଦଇତାପତି ନିଜର ସମ୍ପାଦକ ନିଜେ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ହଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡାକରାର ହଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହେବ କେମିତି ଆହୁରି ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇବୁ ପଇସା ପାଇଯିବୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର अस्मिता ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପଛକୁ ଠେଲିକିରି ନିଜର ଅର୍ଥଲୋଭ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜର ଅହମିକାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁକି ଯାଇକି ସେଠି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପରାଧୀନତା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଫଗାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ 200 କି 500 ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପଶିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୋତାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପଶିଲେ ମାଣିକପାଟଣା ବାଟେ ମାତ୍ର ପୋତାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରୁ 600 ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 600 ସୈନ୍ୟ ନେଇକରି ସେ ଆସିକି ସିଧାସଳଖ ପୁରୀକି ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ପୁରୀରୁ ମରାଠାମାନେ ଛାଡ଼ିକି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଜଳପଥରେ ଆଉ ମାନେ ପଣ୍ଡାମାନେ ତ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳା ଗଳେଇ ଦେଲେ ଡାକିକି ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ଫୁଟେଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିନି ପୁରୀକି ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ହେବ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକଟ କାଟିକି ପଳେଇବେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଆବେଗ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ ସେଇଟା ମିଳିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବନି ତମେ ଯାହା ଆମେ ସେଇଆ ତମେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଦଇତାପତି ମାନୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗଜପତିକି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା କରିବେନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନିବେନି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗଜପତି ବୋଲି ମାନିବ ତମେ ନେଇକି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଇକି ସେଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯିଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବିଧର୍ମୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜାତି ଗୋତ୍ର ଠିକଣା ନାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତମେ ନେଇକିରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ପୁଣି ସେଠି କାଠର ଦାରୁ ରହିଛି ସେଠି ପୁଣି ପଥରର ଦାରୁ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ତମେ ସେଇଟାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କହିପାର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବୋଲି କହିପାର କିମ୍ବା ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଶାଳଗ୍ରାମ ବି କହିପାର କ'ଣ ବି କହିପାର ସେଟା ନଟ୍ ୟେଟ୍ ବିନ୍ କନଫର୍ମ ସେଟା କ'ଣ ସେଟା କେହି କହିପାରିବେନି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଟା ସେଇଠି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରେସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଏଠି ତ ଆସିକି ଚୈତନ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ନଲେଜ ବି ନାହିଁ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ ଗାଇଥିଲେ ଏଇ ଗୀତଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ ତାକୁ ଲେଖିଛି ଚୈତନ୍ୟ ଆଗକୁ ଗାଇଥିଲେ ବୋଲି ଯେମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ତ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରାଗଲାଣି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରାହେଇକିରି କୁହାହେଉଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆମର କେବଳ ଏଇଆ ହେଉଛି କହିବାର କଥା ଯେ ତମେ ତମର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ପାଇଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଅ ନାହିଁ ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ତମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କର ତମେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ କେମିତି ପାର ହେବ ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ତିଆରି କର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଭାବନାକୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାକୁ ସେଥିରେ ବଳି ପକାଅ ନାହିଁ सर आमर जो अक्षय तृतीय जो आमर आउ गोटे जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन है पश्चिमबंग में जोटा कि आउ गोटे श्रीक्षेत्र कहुए आउ गोटे जगन्नाथ धाम पुरी धाम श्रीक्षेत्र धाम कहुए एटा केते दूर सत एटा नहीं देखु कहुए बोली जो आप कहते आज्ञा कहीं कही ना एपर्यंत मीडिया तो आसूची ना गोटे मीडिया रे आसूची एटा प्रचार करा जाउची एटा गोटे विधिवत भाव में गोटे रणनीति प्रस्तुत कराई जी कि तार मुख्य प्रमोटर ये जो जगन्नाथ धाम बोली आम जोटा को माने पुरी जगन्नाथ धाम विश्वविख्यात भारत वर्ष रे हिंदू धर्मर मान्यता अनुसार चारोटी धाम रही उत्तर रे बद्रीनाथ दक्षिण रे रामेश्वरम पूर्व रे पुरी एवं पश्चिम रे द्वारका हिंदू धर्मर मान्यता अनुसार आदि शंकराचार्य सी जिते बड़े से प्रतिष्ठा करते से आशंका करते भविष्य में 500 वर्ष तले कि 1000 वर्ष तले हिंदू धर्म विधर्मी मानक द्वारा नाना
भाषा जाति धर्म भितर भाग भाग होकरी हिंदू धर्म उपर नाना आह्वान आसीपे आक्रमण हो पारे हिंदू धर्मर प्रचार प्रसार में बाधाविघ्न आसीपे से कि ये सब जिनिस को आशंका करी आदि शंकराचार्य भारतर चारि कोण में हिंदू धर्म को सुरक्षा देवाई ताकू प्रचार प्रसार रे आहुरी व्यापक करने कि चारोटी धाम प्रतिष्ठा करते एवं चारि धाम रे चारोटी शंकराचार्य को नियुक्त करते जो मानकर जमती आम पुरी पीठरे जोटा कि पुरी पीठर आ सबू माने शंकराचार्य जोटी धाम रे जोटी भी शंकराचार्य पीठ प्रतिष्ठा करते शंकराचार्य नियुक्त करते तार गोटे निर्दिष्ट एरिया मध्य से स्पेसिफाई करते जमती कि आमर पुरी धाम रे जो गोवर्धन पीठ गोवर्धन मठ होती गोवर्धन पीठर शंकराचार्य एवं भी अच्छा निश्चलानंद सरस्वती तेणु ये 28तम शंकराचार्य बोली कहा जाए तेणु जो जी भी शंकराचार्य हम तांकर गोटे निर्दिष्ट परिसीमा भी ये कराई ओडिशार जे शंकराचार्य माने पुरी पीठर गोवर्धन पीठर जे शंकराचार्य तांको अधीन रे ओडिशा पश्चिमबंग आसाम टू लेकिन नेपाल पर्यंत मध्य तांकर कार्य परिसरभुक्त तांकर अधीन रे आसुची तेणु सी बहुत आखि आगे रखिकी जेहेतु से दिव्यदर्शा माने सन्यासी थिले शंकर साक्षात सी थिले साक्षात शंकरंगर अवतार तेणु शंकराचार्य को हिंदू धर्मर माने सेमती तो जमती अन्य धर्म भली ख्रीस्टियान हो मुस्लिम हो यहूदी हो अन्य धर्म भली सिख धर्म हो किंबा बौद्ध धर्म हो ये भलिया धर्म जमी जड़े जड़े प्रोफाइलर अच्छा सेमती हिंदू धर्म कहीं क्या मान्यता दि जाए जे ये हिंदू धर्म प्रतिष्ठा करते किंतु शंकराचार्यर हिंदू धर्मर प्रचार प्रसार में हिंदू धर्म को बौद्ध धर्म कबलू रक्षा करने हिंदू धर्म को पुनरुत्थान करने माने हिंदू धर्मर पुणी विजय बजंती बौद्ध धर्म को माने भारत वर्ष विदाय करी हिंदू धर्मर पुणी पुनर्स्थापित करने जो उद्यम तांकर जो निष्ठा तांकर जो चेष्टा से हिंदू धर्मर गोटे प्रधान ये भाव माने आचार्य भाव गुरु भाव स्वीकृति दि जाए समस्ते सबू हिंदू धर्मावलंबी शंकराचार्य को मानती तेणु से ही परिप्रेक्षी आम जो देखा जो दीघारे एवं आप जो कथाटी प्रश्न पचारे से प्रश्न को आसवा पश्चिमबंगर दीघारे एवं अक्षय तृतीया दिन गोटे जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा कराई एटा गोटे किसी नुआ कथा नुह ए किसी आश्चर्य हबार ना यहाँ तो आमपाई गर्व और गौरवर कथा जे ओडिया संस्कृति जे मूलपिंड जे जगन्नाथ जे आमर आध्यात्मिकतार मुख्य माने जे माने जहाँ को लेकिन ओडिया धर्म द्वारा ओडिया संस्कृति ओडिया परंपरा आगु को बढ़ुची सी हूँ जगन्नाथ ओडिया अस्मितार ओडिया स्वाभिमान प्रतीक किंतु सर जगन्नाथ धाम नाटा देवाटा ठीक हम सही कथा को आसूची तेणु तांकोपाई गोटे जगन्नाथंकर मंदिर प्रतिष्ठा हवा माने वाशिंगटन डीसी ठू नहीं पेनसिल्भानिया ठू नहीं वर्तमान पृथ्वीर विभिन्न देश में जर्मनी ठू नहीं इभिन जोटा गोटे हार्ड क्रोर माने मुस्लिम कंट्री बोली जोटा कहा जाए पाकिस्तान रे मध्य रथयात्रा होची लाहौर रे कराची रे रथयात्रा होची कम्युनिस्ट चाइना रे रथयात्रा होची तेणु यहाँ तो किसी आश्चर्यजनित एत हबार ना इस्कन उद्यम ये जो रथयात्रा सब हो पृथ्वीर विभिन्न बर्लिन रे सान फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क रे लंडन रे जोटी जोटी रथयात्रा होती जो ओडिया मान द्वारा रथयात्रा होमती नुह ओडिया मान गोटे रथयात्रा करना सबुठी इस्कन द्वारा आयोजित होची रथयात्रा आज जगन्नाथ धर्म संस्कृति समग्र पृथ्वी रे बड़ बड़ सहर रे अण हिंदू मान द्वारा जो माने परवर्तित परिस्थिति रे हिंदू धर्म को ग्रहण कर सनातन धर्म को निजर जीवनचर्या भितर ग्रहण कर प्रचार प्रसार बेसी कर जगन्नाथ संस्कृति रे जगन्नाथ धर्म संस्कृतिर प्रचार कर रथयात्रा होची माने उत्कलीय संस्कृति अनुसार रथयात्रा होची कौन सन्देह ना किंतु आउ रथ जगन्नाथ मंदिर भाया गोटे मंदिर दीघारे तैयारी होती आश्चर्य तो हबार ना किसी असुविधा ना जगन्नाथ मंदिर भाया हो से आमको अनुकरण करें तो अनुकरण करूना जगन्नाथ मंदिर को ये एमती पृथ्वी सारा जिते जगन्नाथ मंदिर होती सबुठी जगन्नाथंकर पर्वपर्वाणी नीतिकांति उत्सव अनुष्ठान को सबू से रीति हुए मूल पिंड हूँ जगन्नाथ मंदिर श्रीक्षेत्र पुरी
एबे नुआ कथा नुह से श्रीक्षेत्र पुरी की अनुकरण प्रोम रे जोटा कि आम म्यांमार बोली कहूचे प्रोम नगरी रे मध्य श्रीक्षेत्र बोली गोटे नगरी गढ़ी उठीला एठू से एठू ओडिया साधव मैंने जाइए करतु कि माने ये जाकि पिउ जातिर लोक करतु कि जी भी करूँ से श्रीक्षेत्र बोली गोटे नगरी सृष्टि होता जोटा कि जगन्नाथ निहाती श्रीक्षेत्र कहले मूलपीठ हूँ श्रीक्षेत्र से कौन सन्देह ना तेणु एथिरे पुणी सबुठ बड़ कथा हूँ पश्चिम यहाँ कौन गोटे व्यक्तिगत अनुष्ठान द्वारा तैयारी होनी ये जो दीघारे आज जगन्नाथ मंदिर तैयारी गोटे भव्य जगन्नाथ मंदिर सबू ओडिया गर्वर गौरवर कथा ए किसी सन्देह ना किंतु व्यतिक्रमटा कहीं आ बदटा कौन उठी से हूँ आमर आलोचनार विषय ये जो जगन्नाथ मंदिरटा प्रथम कथा हूँ भारत वर्ष जेहेतु माने कौन सरकार राजकोषरू पांठि खर्च करके कौन धर्मीय स्थल स्थापना करें नहीं किंतु ये आईन को संपूर्ण भाव में बलि दिखाई राजकोषरू 250 कोटी टंका खर्च कराई 250 कोटी टंका खर्च कराई जगन्नाथ मंदिर तैयारी कराई तार मुख्य या पछरे कौन भक्ति भावना नहीं कौन निष्ठा नहीं जगन्नाथ संस्कृति प्रति उत्कलीय संस्कृति प्रति जे तांकर एते भाव प्रेम आवेग उछली पड़ा सेमिति भी आम भाविबा भूल संपूर्ण भाव में राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित आगामी पश्चिमबंग आगामी इलेक्शन हवा को अच्छी पश्चिमबंगर बर्तमान जे मुख्यमंत्री अच्छा ममता बनर्जी से तांकर गोटे समग्र भारत वर्ष रे समग्र बेंगल रे पश्चिमबंग धारणा है सी हिंदू विरोधी नेता तांकर आचरण तांकर उच्चारण सब हिंदू विरोधी बोली जना पड़ुची प्रकृत में कौन से कथा आम कहीं कहींपर से ही केवल कहींपर जगन्नाथ जानते से कथा आउ कहीं कहींपर तांकर आचरण उच्चारण हिंदू विरोधी गोटे ये क्रिएट होती से जो इमेजटा को कभरअप करने से इमेजटा को जे नाई मु हिंदू विरोधी नुह मु माने सनातन धर्म संस्कृतिर जड़े पृष्ठपोषक जड़े माने बड़ प्रचारक मु जगन्नाथ संस्कृति को भल पाए जगन्नाथ संस्कृति आगामी इलेक्शन मुख्य हूँ इलेक्शन द्वितीय हूँ टूरिज्म प्रचार प्रसार मु दीघा संपर्क में आप दीघार जो पृष्ठभूमि दीघा सहर मुझे कही रखे दीघा हूँ पूर्व मेदिनीपुर जिलार गोटे छोटिया सहर गोटे म्युनिसिपालिटी दीघा दीघार सेमिति कौन जदि आम ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखा दीघार सेमिति कौन ऐतिहासिक विशेषत्व ना कौन पौराणिक विशेषत्व ना किंतु ताहा सत्वे कहीं दीघारे मंदिर प्रतिष्ठा कराला यहीटा हूँ गोटे सुचिंतित रणनीति कारण दीघा जदि आप जाइए ओडिशा रे आमर तो बहुत लोक भी दीघा जाऊँगी ये करने दीघार टूरिज्मटा को डेभलप करने विशेष भाव में जेहेतु दीघारे समुद्रकूल रही ओल्ड दीघा न्यू दीघा आउ दीघार परिसीमा को लेकिन सबुबले ओडिशा और पश्चिमबंग भितर टणा उटरा लगी से सबुबले आम उदयपुर बेलाभूमि भितर को कब्जा करके पशि आसिकी दीघाटा को एक्सटेंड करने को चाहते दीघार भित्तिभूमि जो विकास करने को चाहते कारण पश्चिमबंग में ओडिशा भाया पश्चिमबंग में जदिव बेलाभूमि रही कि ओडिशा भाया एमती बेलाभूमि पश्चिमबंग में ना तेणु से दीघाटा को ही प्रमोट करने को चाहते दीर्घ दिन धरी से दीघार ये टूरिज्म विकास करने कि पर्यटन विकास करने चेष्टित अच्छा दीघारे अनेक होटेल मुझे कही रखे मु 3 वर्ष तले दीघा जाइली वर्तमान पुरी रे जेतिकी होटेल आ रिसोर्ट रही दीघा भाया गोटे छोटिया सहर में तार 5 गुण अधिका होटेल आ रिसोर्ट रही पुरी रे भी जति होटल जहाँ भी अच्छे सब बंगाली माने कर तेणु से अभूतपूर्व भाव में दीघार पर्यटन विकास रही दीघारे आप देखिए राति से प्रकृत में किसी ना देखापी केवल छोटिया समुद्र कूलटे छाड़देले से किसी ना तेणु दीघार को आहरी आहरी पर्यटन विकास करने भित्तिभूमि विकास करने से बराबर ओडिशा सीमा भितर पशिकी आमर जो दीघा अच्छी आमर जो ये अच्छी उदयपुर अच्छी उदयपुर हूँ ओडिशार शेष जलसीमा उदयपुर हूँ से भोगराई ब्लॉक सरी बालेश्वर जिला से सरी ओडिशार सीमा भी से सरुची तेणु सबुबले से पश्चिमबंग सरकार पश्चिमबंगर जिला प्रशासन पूर्व मेदिनीपुर जिला प्रशासन सबुबले ओडिशा भितर पशिकी दीघार भित्तिभूमि विकास ना सबुबले से पशिकी उपद्रव करुँच खुंट पचुंट ऑफिस तैयारी कर दुकान घर तैयारी कर भी आप जेबे उदयपुर बेलाभूमि से बंगाली मानकर दुरात्म ही आप पाइबे तांकर भित्तिभूमि विकास से करूँ पर्यटन विकास करूँ से कहार किसी कहबार ना जगन्नाथ मंदिर को से गोटे आश्रा करिसेंती जेहेतु बंगाली माने आपन को मुझे कहया चाहिए बंगाली माने होउचंती इंडिया रो मोस्ट मूवेबल कम्युनिटी आपड़ जोठी कि भारत वर्ष रे जिबे वृंदावन गार्डन जानतु शिमला जानतु
କୁର୍ଗ ଯାଆନ୍ତୁ, କେରଳ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଆନ୍ତୁ, ବି ଏବେ 10ଟି ଯଦି ଆପଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ଖୋଜିବେ ସେଥିରୁ 7ଟି ପାଇବେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଟୁରିଷ୍ଟ। ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନଙ୍କ କାରଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବୁଲିବାକୁ ନେଇକରି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ବୁଲିବା ନଥାଏ, ଖାଇବା ଇଏ କରିବା, ଘର ତିଆରି କରିବା ଏସବୁରେ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ, ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଲିବା। ଏମିତି କୌଣସି ବଙ୍ଗାଳୀ ନଥିବ କୌଣସି ଗାଁରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯିଏକି ପୁରୀ ଦେଖିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ଥିବେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ଥିବେ ପୁରୀ ଦେଖିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗାଁର ଲୋକ ନଥିବେ ଯିଏକି ପୁରୀ ଦେଖିନଥିବେ। ସେ ଏଇଭଳିଆ ମୁଭେବୁଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏକଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବନି। ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆମର ବିକାଶ, ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛେ ସେ ତାଙ୍କର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉ, ପୃଥିବୀ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୈତ୍ୟପତି ଯାଇକି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା, ଏଠି ବିବାଦଟା କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅବିକଳ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିବାଦ ନୁହଁ। ଅବିକଳ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଖଲିକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିରାଟ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଖଲିକୋଟ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଣପୁରରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ବିରାଟ କାୟ ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ନିର୍ମାଣ ମନ୍ଦିର। ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସବୁ। ନୀଳଗିରିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ କରାହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଜଗମୋହନ, ନାଟମଣ୍ଡପ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଶୈଳୀରେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁନେ, ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀକୁ ଫଲୋ କରୁନେ। ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 3-4ଟି ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ନାଗରା ଶୈଳୀ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପୁରମ ଶୈଳୀ, ଆଉ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। କଳିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନନ୍ୟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସମାନ ହେଇପାରିବେନି। କେବଳ ତାମିଲନାଡୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି କଳିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ସହିତ ମାନେ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ଯେଉଁ ଗୋପୁରମ, ଯେଉଁ ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ତାଞ୍ଜାବୁର, ଏ ଯେଉଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର, ଏ ଯେଉଁ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଗୋପୁରମ ବୋଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୁଜରାଟରେ ଗୋଟେ ହୁଏ, ମାନେ ଗୁଜରାଟରେ ଆଉ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀକୁ 3-4 ଭାଗରେ ମାତ୍ର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଶିଳ୍ପୀ ଆଣିକି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମର ମନେକର ଆମ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ସେଠି ଉଡ଼ୁଛି, ଆମର ସେଠି ଇଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶୈଳୀରେ ହେଇନି। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସେଦିନ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେଠି ପରିବେଷଣ କରାଗଲା, କେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଗଲାନି। ତେଣୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ, ଆମର ଧର୍ମ ଧାରଣାକୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ନେଇ ସେଠି ପରିବେଷଣ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରିବେଷଣ କରାହୁଏ, ଓଡ଼ିଶୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବରଂ ସେଥିରେ ଆମର ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗଳା ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଖୋଜିଲେ ବି 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 30ଟା ମନ୍ଦିର ମିଳିବନି, ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିବନି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 1000 ମନ୍ଦିର ମିଳିବ, 1000 ବର୍ଷର। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଫରକ। ତେଣୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀକି ସେମାନେ ଫଲୋ କରିକି ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଠାକୁର, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ବସେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବଳି ପକାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁମେ ସେଠି ବେପାର କରିବା ପାଇଁକି ତୁମେ ସେଠି ବଳି ପକାଇଦେବ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ତାଙ୍କର ଯାହା ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି। କାରଣ ସେଠି ଅନେକ ଯେହେତୁ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦିନ ଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଥିଲା। 1751 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଓଗାଁ ଚୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ମରାଠାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏଟାକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ 1751ରେ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧୀନରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲା ସେଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 15 ଲକ୍ଷ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିମାର୍କେଟେଡ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କମିଟି ବସିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଜାଣିବ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସେତେବେଳେ ପାରାମିଟର ଥିଲା ଯେ ଯାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତ ଦେଖିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିମାର୍କେଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ କାହିଁ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏବେ ବି ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତାମଲୁକଠୁ ନେଇ କାଞ୍ଚିଠୁ ନେଇ ରାମନଗରଠୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଖଡ଼ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଜିଲି ଖଡ଼ଗପୁର ମାନେ ଦାନ୍ତୁନ ସେଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଅଛି ଏବେ ବି ସେଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯଦିଓ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାସରି ଗଲେଣି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲେଟରରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଘରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଲେଖା ହେଇକି ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଆମର ସେଇ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ଏବେ ଦୀଘାରେ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଓଡ଼ିଆର କଲଚରାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଟା କ'ଣ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କେହି ଭ୍ୟାନିଶ କରିପାରିବେନି। ଆମର ଏଇଠି ଦୁଃଖଟା ହେଉଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବାବା ବେବକୁ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୋଲି କହିବା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ। ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଠି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ବଗିଚା ଭିତରେ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରି କହିବେ ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ହେବ କେବେ ନାହିଁ। ଏଇନା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଭଳିଆ ଅବିକଳ ଲୋକ ବି ସେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ମିଳିବେ ତା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହେଇଯିବେ? ମୋଦିଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବିକଳ ମୋଦି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ସେ ମୋଦି ହେଇପାରିବେନି। ମୋଦି ଯିଏ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତା ଜାଗାରେ ରହିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖିଦେଲେ କେହି ଧାମ ହେଇଯାଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ ତ ତମର କଲିକତାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତେ କଲିକତାରେ ତ ତମର ତାହେଲେ ଆମେ ତ କାହିଁ କହୁନୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାନେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ସେଠି ବେଶୀ କାଳୀଙ୍କର ଉପାସନା ବେଶୀ। ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯିଏ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବେସିକାଲି ଜଣେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ କାଳୀଙ୍ଗ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେବଳ ନୁହଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମର ଢାକା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବାଂଲାଦେଶ ସେ ଯେଉଁ ଢାକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଢାକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଢାକାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଢାକେଶ୍ୱରୀ ମା ଢାକେଶ୍ୱରୀ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଉଛି କେବେ ବି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ନଥିଲା କେବେ ବି ନଥିଲା ଆଜି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଉଛି ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳିରେ କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ କଲିକତାରେ କାଳୀ ପୂଜା ବହୁତ ଫେମସ୍। ଦୁର୍ଗା କଲିକତାରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 10,000 ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 180ଟା ମେଢ଼ କଲିକତାରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 10,000 କେତେ ମେଢ଼। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଜାଣୁଥିବେ ସେଠି ମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଇଏଟା କେମିତି କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଶକ୍ତି ପୂଜାର ସେଠି ତାରା ବି ଅଛନ୍ତି ବର୍ଗଭୀମା ତାରା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାମଲୁକରେ ତାରା ଅଛନ୍ତି କାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି। କାଳୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ସିଏ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗ ଅନେକ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଯେ କାଳୀଙ୍କର ଉପାସକ ସେଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଯାହା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବେ ତ ଲୋକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଲୋକ ଯାଇକି କାହାକୁ ଭାବାବେଗକୁ ମାନେ ଆଘାତ ଦେବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ହେବ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକଟ କାଟିକି ପଳାଇବେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଯାହା ବି କୁହାଯାଉ
ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମାଧବ ଉପାସନା, ନୀଳମାଧବ ଉପାସନା ଏଇଠି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ବେଙ୍ଗଲରେ ମାଧବ ଉପାସନା ନଥାଏ ଟୋଟାଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜୟଦେବ ଆମର ଆମର ବୋଲି କହିକିରି ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ହତାଶ ହେଇଗଲେ, ପଛେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିଲେନି। କାହିଁକି ନା ଜୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଥିଲେ ମାଧବ ଉପାସକ। ମାଧବ ଉପାସନା ହିଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ସେ ଦେଖେଇ ପାଇଲେନି କୋଉଠି ମାଧବ ଉପାସନା। ଏଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ। ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ଗନ୍ଧରାଡ଼ିରେ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ମୁଦ୍ଗଲ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ମାଧବ ଦ୍ୱାଦଶ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି। ମାଧବ ଉପାସନା, ଗରୁଡ଼ ଉପାସନା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ମାଧବଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଏନି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ ଆମର ଆମର ଜୟଦେବ ଯେତେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖେଇ ପାଇଲେନି ମାଧବ ଉପାସନାର କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି। ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କେନ୍ଦୁବିଲ, କେନ୍ଦୁବିଲର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁବିଲ ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁବିଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ତାକୁ ନେଇକି ସେ କହିଲେ କେନ୍ଦୁବିଲଟା ତ ଆମର ଅଛି, ଆମର ଜୟଦେବ ଏଇଠି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁବିଲରେ ମାଧବ ଉପାସନାର ଜମା ହିଁ କୌଣସି ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ହତାଶ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ କିଏ ଲେଖିଦେଲେ କିଏ ଧାମ ହେଇଯିବେ ନାହିଁ। 4 ଧାମ ପୁରୀ, ରାମେଶ୍ୱର, ବଦ୍ରିକା, ଧରିକା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମାନି ଆସୁଛେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ସିଏ। ତେଣୁ ତାର ତ ମାନେ କଲିକତାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମଠ ଥାନ୍ତା, ଆଉ ସିଏ ଧାମ କହିଦେଲେ କ'ଣ ଧାମ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ଦୀଘାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଜି ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଥିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାନେ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଲୋକ ଯିବେ, ସେଠି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଲା ରେସର୍ଟ ଭଳିଆ, କାର୍ପେଟ ପଇଲା। ସିଏ କ'ଣ ସେଇ ଜାଗା? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇଟା ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ। ସରକାର ହିଁ ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ମୂଳରୁ। ଆଜି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଟୁରିଜିମ୍କୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କେହି ଖେଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଟୁରିଜିମ୍ର ଉନ୍ନତି କର, ଟୁରିଜିମ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର, ବିରାଟ ମନ୍ଦିର 100 ମହଲା ମନ୍ଦିର କର, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆମର କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧାମ ତୁମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ସେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ନିମ କାଠରେ ବନାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ସେଇଟା ତ ପଥରରେ ବନେଇଛନ୍ତି। କଥାଟି ତ ସେଇଠି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ସିରିୟସଲି ଶୁଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିରିୟସଲି ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କରାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୟନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଏଇଠି, କେଉଁଠି ପଥରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପଥରରେ ବିଗ୍ରହ ନଥାନ୍ତି, ସବୁଠି କାଠରେ ବିଗ୍ରହ ଥାନ୍ତି, ନିମ କାଠରେ। ଦାରୁ ଚୟନ କରିକି ନିଆଯାଏ। ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦାରୁ ଚୟନ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦଇତାପତିମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେବା ଦଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ସେଠି କାହିଁକି କିଛି ବିବାଦ ଉପୁଜୁନି? ଏଠି ବିବାଦ ଉପୁଜିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକିରି ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ତୁମେ ପୁରୀ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହୋଦଧି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାବନା ସହିତ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବାଭାବକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ଲୁଚେଇବାର ନାହିଁ। ଦଇତାପତି ନିଜର ସମ୍ପାଦକ ନିଜେ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ହଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡାକରାର ହଉ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହେବ, କେମିତି ଆହୁରି ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇବୁ, ପଇସା ପାଇଯିବୁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପଛକୁ ଠେଲିକିରି ନିଜର ଅର୍ଥଲୋଭ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ଅହମିକାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁକି ଯାଇକି ସେଠି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ।
प्राण प्रतिष्ठा कले सेठी बंगाली गणमाध्यम को गोटे कथा कहते एठी आसिकी विरोध हवा परे ओडिशा रे गणमाध्यम को आ गोटे कथा दिन को गोटे गोटे न्यूज दिन चैनल को अलग अलग कथा आसुची आज्ञा शुणु यही कथा यही जो ओडिया मानक भितर जेहेतु एकता नहीं मुझे गोटे कथा कहीदेवा चाहिए जितेबले भी ओडिशा पराधीनता होती ओडिया मानक भितर एकता नथिबा जोगु होई अफगान माने जेतेबले आस्ते से केते सैन्य नहीं आइतले 200 कि 500 जेतेबले इंग्रेज माने ओडिशा पशिले जेतेबले पोतागढ़ दुर्गरू इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार करिया पशिले माणिकपाटଣା बाटे मात्र पोतागढ़ दुर्गरू 600 सैन्य नहीं आस्ते आपण चिंता करंतु 600 सैन्य नहीं से आसिक सीधा सड़क पुरी की अख्तियार करिया पड़लानी पुरी मराठा माने छाड़ी छाड़े पड़े जलपथर आउ जो माने पंडा माने तो आसिक फूलमाला गलैदेले डाकिक ने गोटे गुड़ी फुटाइक पड़ेनि पुरी की से अख्तियार करने सेठू सीधा गले कटक कटक दुर्ग को अख्तियार करने सकाळ पाइला बेलू राति डील करदे लालबाग कोठी ये मराठा सुबेदार जे थिला सकाळ पाइला बेलू मराठा सुबेदार पलातक घोषित हो गले आउ माने छाड़ी पड़े कटक कटक बारबाटी दुर्ग इंग्रेज मान कब्जा 2 घंटा भी लगनी सूर्य माने उदित सूर्यंकर किरण बारबाटी दुर्गर पइला बेलू बारबाटी मराठा मान हाथ में ना इंग्रेज मान हाथ को सी पलैला सी जानी एठी गद्दार अभाव ना एठी विश्वासघातक अभाव ना तेणु सी देखिले एकता भी नहीं आमर एकता नहीं से अफगान मुकुंद देव केमी हारिले गोहिरा टिगिरी युद्ध में से सिक्किम ना से सिक्किम ना से 2 जन थे इने बा कोटी कोटी लक्ष लक्ष सिक्किम ना ओडिशार स्वार्थ पछ आम स्वार्थ आग आज से घटना तेणु जगन्नाथ जो जो सेवायत मैंने जो ये कम कर बुझुना आज समाज में जो प्रतिष्ठा मिली जो श्रद्धा जो प्रति जो लोकंर भक्ति जो आवेग जो सम्मान से क्या मिली जगन्नाथ तुम्हें जगन्नाथ को पूजा करनी तुम्हें जहाँ आम से तुम्हें जेहेतु जगन्नाथ सेवक तुमको से लोक सम्मान दौरान ये दैतापति मानुंट आज गजपति के जो सम्मान मिली गजपति होती प्रथम आद्य सेवक जगन्नाथ जदि से जगन्नाथ पूजा करेंगे जगन्नाथ को मानवे किए गजपति बोली मान ओडिशार 26टा गड़जात राजा अच्छा ताले पुरी राजा को से जो खोर्धा राजा जी से पुरी राजा को कहीं ठाकुर राजा बोली कह जाए जेहेतु से जगन्नाथ सेवक जगन्नाथ सहित कारण जगन्नाथ को जी कंट्रोल कर ओडिशार गजपति बोली प्रमाणित हम से जुगे जुगे रही जाए ओडिशार इतिहासटा ही से तेणु जगन्नाथ सेठी तुम नहीं निज स्वार्थपाई जाकि ममता बानार्जी जी जो गोटे विधर्मी लोक तांकर जाति गोचर ठिकाना ना सी तुम नहीं मंदिर प्रतिष्ठा करल मंदिर प्रतिष्ठा करार किसी असुविधा ना तुम पुणी से काठर दारू रही पुणी पत्थर दारू रही आमर मान्यता अनुसार काठरे निर्मित हवा कथा नवकलबर हवा कथा 12 वर्ष 19 वर्ष निम्ब काठरे एमती भी ओडिशार अनेक जगह अच्छी गोटे गोटे जगह अच्छी जोटि भी ना जो नवकलबर हुए नहीं नवकलबर से हुए नहीं किंतु अधिकांश पृथ्वीर 99% जगार जगन्नाथ माने जो विग्रह दारू विग्रह भी नवकलबर हुए जगन्नाथ मंदिर नीतिकांति फॉलो करा जाए यहीटा गोटे कथा माने नीति नियम को संपूर्ण जलाजली दिखाई ओडिया ओडिया धर्मीय भावना को जगन्नाथ संस्कृति की आड़े दि जाए कि किंतु जगन्नाथ को गोटे काठ खंडई कले बसिकी सेठी कि आम बेपार करूँ जेहेतु लोक लक्ष लक्ष लोक जाऊँच माने येर ना पर्यटन प्रसार प्रचार ना जगन्नाथ को ओडिया संस्कृति की ओडिया अस्मिता को बड़ी दिखाई आउ से आमर लोक किसी पुरोधा सारी यहीटा ही सबुठ विडंबनार विषय या हूँ कथा तेणु जदि आम ओडिया जी मना करता ना आम आज्ञा जीवन आप जगन्नाथ को पत्थर में बसई आम कौन ही ओडिशार सम्मान को कहला मुख्यमंत्री कहार मुझे प्रेस सामने जे ये तो आसिक चैतन्य गाई जगन्नाथ आगे ये जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जे मुख्यमंत्री साधारण नॉलेज भी नहीं जे चैतन्य कौन गाई गीतटा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे कौटी लिखाई किए लिखी चैतन्य को गाई बोली विश्वास करा श्री माने शंकराचार्य ही ये गीत रचना करते कदाचित कालंगी तट विभिन्न संगीत कौबर मुदा बारी नारी कमला स्वाद मधुप रमावाणी शंभु भ्रमरा सुरपति गणचार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे।
এই ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲିଖିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି 100% ବି କନଫର୍ମ ନୁହଁ। ତୁମେ କେମିତି ଏହାକୁ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଗାଇଥିଲେ ବୋଲି ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4-5ଟି ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ୍ ଭବ ମହାଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପଣମ୍, ଏଇ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଇନ୍। ମାତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ କୌଣସି ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ 4-5ଟି ମାନେ ପଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହା ବି କର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଟୁରିଜିମ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେମିତି କହୁଛ ଏଇଠିକି ଆସ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୋଲି କହିଦେଉଛ, ଲେଖିଦେଲ, ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ରେ ବି ଦେଇଦେଲ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରାହେଉଛି ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ୟାଠୁ ବଳି ମାନେ ଇଏ କଥା, ମାନେ ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। এটা সম্পূর্ণ ভাবে গোটে ওড়িয়া সংস্কৃতি ওড়িয়া স্বাভিমান আর জগন্নাথ সংস্কৃতি প্রতি এটা সম্পূর্ণ ভাবে গোটে পদাঘাত। আর ইয়াকু পুনি বেশি আহরি প্ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ କେବେ ବି ସିଏ ବି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ସେ ବି ସେ ମହାଶୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ସେଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବାର ନଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ରଥ ଶର୍ମା, ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେଇ ଦଇତାପତି ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାର କରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ, ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗ, ସବୁ 36 ନିଯୋଗ ସଭା ଅଛି। ନିଯୋଗମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଯୋଗ ସଭାପତି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେଠିକି ଯିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଆକାର ହେଇଛି କହିକିରି କରାହେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୋକଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଏଠି ତିଆରି ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଏଠି କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଠିକି ଯିବ ନାହିଁ ଏକଥା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି 40-50 ଦଇତାପତି ସେଠି ଯାଇକି ପୁଣି ପ୍ରଚାର କଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବୋଲି। ଆରେ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ବ୍ରହ୍ମ ତ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କହିପାର, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବୋଲି କହିପାର, କିମ୍ବା ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଶାଳଗ୍ରାମ ବି କହିପାର, କ'ଣ ବି କହିପାର। ସେଇଟା ନଟ୍ ୟେଟ୍ ବିନ୍ କନଫର୍ମ, ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବେନି। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଟା ସେଇଠି ଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର। ଆଉ କ'ଣ ରଣପୁରର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ବାରିପଦାର ଇଏକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ସେଠି ଦାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ପୁରୀ ମତରେ ସବୁ କରାହେଉଛି, ନବକଳେବର କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଟି ହେଉଛି ପୁରୀରେ। 100 ବର୍ଷ କାଳ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତୁମେ ସେଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦରପୋଡ଼ା ପିଣ୍ଡ କହ, କି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ଦାନ୍ତ କହ, କିମ୍ବା ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଇଥିଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଯାହା ବି କହ, ସେ ପଦାର୍ଥଟା କ'ଣ କେହି ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବେନି। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କେବଳ ପୁରୀରେ। ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ 19 ବର୍ଷରେ ଥରେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନବକଳେବର ହେଇକି ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏକୁ ନୂଆ ବିଗ୍ରହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ସେଇଟା କେବଳ ପୁରୀରେ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଇଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉ ଇଏ ଦୀଘାରେ? ତେଣୁ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକି। ଯେମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ତ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରାହେଲାଣି ଫ୍ୟୁଜନ୍, ମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରାହେଇକିରି କୁହାହେଉଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍। ସବୁ ଡୋନା ଗାଙ୍ଗୁଲି ହେରିକା, ଯେଉଁ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଯିଏ, ସିଏ କ'ଣ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ବି କିଛି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ତାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବୁଝିପାରୁନେ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଅସ୍ମିତାକୁ ନିଜେ ହିଁ ହରେଇଛେ, ଆଗରୁ ହରେଇଛେ। ଆମର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆମେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଜାଗା, ଯେକୌଣସି ସଭ୍ୟତା, ଯେକୌଣସି ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚିତ ହେଇଯିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ମାନେ ଆକଷ୍ଟବ୍ଡ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଯାକ ଭୁଲିଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଆମର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର DNA, ଯେ ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣେଇ ନେବା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗୋଟେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ଜାତି। ଦେଖିଥିବେ ବାହାଘର ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ। ମେହେନ୍ଦୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ, ମେହେନ୍ଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କଲଚର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଡପ୍ଟ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର କାହିଁକି ତ ଆମର ରଜକୁ ତ କାହିଁକି ଗୁଜୁରାଟୀ ମାନେ କେହି ଆଡପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଏ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି।
आम कहीं दांडिया खेलिया सबुआड़े तो बर्तमान दांडिया नाइट होଉଛି ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରୁଛନ୍ତି କେତେଟା ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଗୁଜରାଟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡିଆଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜ ତାଙ୍କ କଲଚର ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କରିବା ଆମ କଲଚରଟାକୁ ସିଏ ଦେଖିକି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଥାଟି ତ ସେଇଆ ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳେଶ୍ୱର ଡେଇଁଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଭୁଲିଯିବା ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡେଇଁଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭୁଲିଯିବ। ସମୀର ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବନେଇବା ଦୀଘାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବା पर्यटन विकास हो दीघा तो पर्यटन एमती बहुत उन्नत पुरीठू भी बहुत उन्नत 5 गुण उन्नत पुरीठू 5 गुण अधिका होटेल रिसोर्ट्स आउ एमेनिटीज अच्छी दीघार से कहार आपत्ति ना किंतु तुम पर्यटन विकास कर आउ गोटे संस्कृति आउ गोटे धर्म भावना को आघात कर कहार कौन से अधिकार ना जगन्नाथ मंदिर कर आमर गोटे भारतीय मानकर साधारण भाव ओडिया मानकर बंगाली मानकर प्राय एका धारणा समझकर जेहेतु बंगाली माने जगन्नाथ को ओडिया मान जगन्नाथ को जदि किए भारत वर्ष में अधिका एमती तो जगन्नाथ भक्त पृथ्वी सारा अच्छा अन्य माने भी उत्तर प्रदेश लोक महाराष्ट्र लोक भी जगन्नाथ को बहुत भक्ति करते जेहेतु 4 धाम भितर गोटे किंतु जगन्नाथ संस्कृति संपर्क में जदि अधिका किए निबिड़ भाव में आसो ओडिया मान ताले सी होउछन्ति बंगाली माने कारण चैतन्य महाप्रभु परठू बंगाली माने निर्दिष्ट भाव में पुरी को सहित गोटे निबिड़ संपर्क पुरीर अनेक मठ अनेक मंदिर बंगाली मान दान ही चली राधाकांत मठ नहीं सिद्ध बकुल मठ से दान से आग्रह से उत्साह एथर कौन से सन्देह ना जगन्नाथ को से भल पाती ओडिया मैंने जी भल पाती बंगाली मैंने भल पाती किंतु पश्चिमबंगर वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व आमर राजनैतिक वक्तव्य दबार ना कि आमर क्या प्रति असह्य भाव ना आमर केवल या हूँ कहबार कथा जे तुम तुमर पर्यटन विकास करने निर्वाचन बैतरणी पार करने कि जगन्नाथ संस्कृतिर ओडिया संस्कृतिर धजिया उड़ाओ ना आमर कहवा कथा हूँ या तुम पर्यटन विकास कर तुम निर्वाचन बैतरणी केमिति पार हम तुम से कथा चिंता कर सुचिंतित रणनीति तैयार कर से गोटे जातिर अस्मिता को गोटे जातिर भावना को गोटे धर्मीय चेतना को से बड़ी पकाओ ना कारण जगन्नाथ मंदिर तैयारी करिवार अनेक निष्ठा नीति नियम रही जहाँ को तुम दलांजलि देच आमर किछि भाई ये ओडिया भाई केवल भाई नुह आमर जो मैंने जगन्नाथ संस्कृतिर पुरोधा सेवक मैंने ही जगन्नाथ संस्कृति को रक्षा करिवार जदि कहार सबुठ अवदान सबुठ अधिक अवदान थाए सेवायत मानकर कहीं जितेबाला जगन्नाथ उपरे मुगल माने अफगान माने आक्रमण करते से सेवक मैंने ही जगन्नाथ को लुचेई जगन्नाथ कष्ट स्वीकार करी केतबेले सगड़ी रे केतबेले कांधरे बोईकरी केतबेले माने घोड़ा गाड़ी रे केतबेले हाथी पिठी उपरे केतबेले कौथरे नहीं कि तांको लुचेई रखिचंती सुरक्षा देइचंती निज जीवन को विपन्न करिकरी ओडिया जातिर अस्मिता को प्राणप्रिय ठाकुर को सुरक्षा देइचंती आमे सेवक मानक पाखरे समग्र ओडिशावासी से मानक पाखरे सबुबेले ऋणी सेतिरे कहिवार किछ नै आम किंतु किछि सेवकंग पई जगन्नाथंकर सेवक ये जो कम कले ओडिशारे गोटे कथा आसी ओडिशारे गोटे कथा बेंगल रे गोटे कथा बेंगल ये गणमाध्यम गोटे बरणी ओडिशा गणमाध्यम गोटे बरणी एमती कहीकि लोक विभ्रांत करते ना आमर कहवा कथा हो ओडिशार टेक जदि किसी भूल भटका होती स्वीकार करूँ ओडिशार 4 कोटी 4.5 कोटी जनता को क्षमा भिक्षा करूँ आज आमर भूल हो जाइए अर्थलोभर बशवर्ती होगी किसी पद मर्यादा पाइजु बोली कि आहरी आमर अधिका डेभलप हो चिंता करी आम गोटे भूल काम करदेचु ओडिशावासी निकट में आम क्षमा प्रार्थना करूँ यही हूँ कथा ओडिशार 4.5 कोटी क्षमा मागिबा भी दरकार निहाते क्षमा मागिया दरकार से नुह ममता बानार्जी क्षमा मागिया दरकार पश्चिमबंगर माननीय मुख्यमंत्री की समग्र ओडिशावासी तरफ मु विनम्र निवेदन करी जे से राजनैतिक अभिलाष को चरितार्थ करने
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକି ବଳି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଧ୍ୱଜିଆ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ପଥରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୋଲି ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ କି ଏରାଗେରା ଲୋକ ନୁହଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁଠି 6 କୋଟି 7 କୋଟି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ତମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରାତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥାଇକିରି ତମେ ଏମିତି କେମିତି କାମ କଲ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା ଆଉ ଯେଉଁ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବା କିଛି ବାରମ୍ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାଗିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ତମର ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଲଗା ସମ୍ମାନ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରେସରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରେସରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେହେତୁ ସେ ଭୁଲଟା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମନ୍ଦିର ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିକି କିଏ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ ସେଠି ପୁଣି ରଥର ଇଏ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଖେଳ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଏମିତି ନ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବାଟରେ ତା ବାଟରେ ହେଉ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କାହାର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖେଳରା କଣ୍ଡେଇ କରିଦିଆ ନଯାଉ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।